राधे राधे जय श्री कृष्णा आपण समस्त को निकी आस्ट्रो चैनल को स्वागत। बंधुगण, जदि आमे सूर्य को जल चढ़ावा समय किछि विशेष कथा को ध्यान देबा तेबे आम जीवनर बहुत सारा समस्या आमे छुटकारा पाई परिबा। सूर्यदेव को जल अर्पित करने बहुत आवश्यक। आमे प्रातः काल जेबे भी उठुचे प्रथम सूर्य दर्शन करने कथा। बिना स्नान करिकी भी आपण सूर्य को दर्शन करें। जोठू भी आपण घर सूर्य देखा जातु सेठू आपण सूर्यदेव को दर्शन करंतु। आपण जो छात कि बालकनी को जाई सूर्य को देखिपारे और सेठी नमस्कार करंतु और प्रणाम करंतु। उदय होउथिबा सूर्य को दर्शन करने द्वारा और तांको प्रणाम और नमस्कार आदि करने द्वारा आपण जीवनर बहुत सारा समस्या मुक्ति मिलता है। आपण को जल निश्चिंत रूप से चढ़ाइबा कथा। मात्र जल अर्पण करने पूर्व ध्यान रखिए कि जेपरि स्नान करने आवश्यक। जल किपरि अर्पित करने जमिति कि जीवनर सबु समस्या आपण को मुक्ति मिल जाए। जदि आपण बह कौन बाधा मन मुतामक बह हो पारना और मन पसंद जीवन साथी चाहूले, यदि करजरे बुड़िकी रही, धनर अभाव रही, व्यापार क्षति और आपण संतान प्राप्ति रे बाधा रही, एभली कौन प्रकार समस्या यदि थाए तदि आपण सूर्यदेव को जल अर्पित करती और किसी विशेष कथार ध्यान रखती तेबे बहुत शीघ्र आपण को समस्या मुक्ति मिलता है। सूर्यदेव को जल अर्पित कले सरकारी चाकरी आसुवा समस्त बाधा दूर हो जाए। सूर्यदेव मजबूत होता आमको समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है और सम्मान मिलता है। आत्मविश्वास बढ़े और मन मजबूत होता है, जहाद्वारा आम जीवन में सबु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करिथाउ। कौनसी प्रकार डर मन में आसे नहीं। आत्मविश्वास आम मन सब भरिकी रुहे। सूर्यदेव को जल अर्पित करने बहुत आवश्यक। माने प्रतिदिन स्नान पर जल अर्पित करंतु। किपरि जल अर्पित करेंगे जहाद्वारा आपण जीवन में समस्त समस्या दूर हो। यही सब विषय में आपन को यही वीडियो रे कहबी। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भविष्य पुराण अनुसार सूर्यदेव को जल देवा बेले किसी विशेष कथा को ध्यान देवा को पड़े। कौन से ही विशेष कथा जार ध्यान रखिले सूर्यंकर कृपा बहुत शीघ्र मिलता है। प्रथम होदि सूर्यदेव को जल देवे प्रातः काल जल्दी उठा आवश्यक। माने सूर्य उदय पूर्व आपण उठीजे। सूर्य को आम आकाश उदय पूर्व जदि आम सूर्य मैंने उठा आवश्यक। जदि आम सूर्य उदय पर उठा तेरे एमती भी आम सूर्य खराब हो जाए और आमको सूर्य अशुभ फल देवाक मिलता। एथिपाई आमको सूर्य उदय होगा पूर्व उठी स्नान कर दिंतु। तापर सूर्यदेव को जल अर्पित करंतु। स्वास्थ्य वस्त्र माने स्वच्छ वस्त्र परिधान करंतु एवं सूर्यदेव आपण को जोठी भी देखा जी छात हेउ कि अगणारे हेउ जल दे दिंतु। जदि भी देखा जाऊ नाहंती आपण जेकोसी पात्र नियंतु घरे आपण पूजा घरे बसी सूर्यदेव को स्मरण करी जल दे पारिबे। एमिति नुह जे सूर्यदेव देखा जाऊ नाहंती आमे जल दे पारिबा नहीं। आपण निज घरे सूर्यदेव को आराधना करी और मंत्र जप करी जेपरिक आम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः किंबा आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। सूर्यदेव को अर्पित जल अर्पित करंतु एवं से ही अर्पित जल को उठाई कौन फूल गछर मूले किंबा कौन गछ मूले किंबा दुब गछ मूले आपड़ दे पारंतु, किंतु मन रखंतु तुलसी मूल देवे नहीं। जदि सूर्यदेव आपण घर देखा जाउछंती तेबे तो अत्यंत श्रेष्ठ अटे। निज छात की बालकनी की जातु, गोटे तंबा पात्र नियंतु। तंबा पात्र रे श्रीदेव को जल अर्पित करने आवश्यक। एथिरे शुद्ध जल भरंतु। यापर सूर्यदेव को जल देवे। दुई हाथ रे पात्रटी को धरिबे। मैंने एपरी ध्यान देवे कि जमी जो पात्र रे आंगुली स्पर्श करिबो नाही। आपण एमती पापुली रे दुई हाथ को माने ढाल को धरिबे। तेबे जल तापर जाइए जल अर्पित करंतु एवं सूर्य को जब जल देउछंती एहा मध्ये ध्यान रखिबे जो पानी धार पड़ुची ताहा आपणकर तार पानी किंबा पानी छिटा आपणक पादरे पड़िबो नाही। एथिपाई कौनसी पात्र रखिबे नचित कौनसी फूल गछर कुंडरे रखी देई परिबे। तेबे सूर्यदेव को जल देउछंती मंत्र जरूर बोलिबा कथा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः एही भली मंत्र उच्चारण करिवे। नचित आपण सूर्य गायत्री मंत्र उच्चारण करी मध्य जल देई पारिबे।
ଯେଉଁ ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲୁଆଇକି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଅର୍ପିତ ଜଳର ଧାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଦେବା ପରେ ପରିକ୍ରମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା କଥା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଥର ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ 1 ବାର କିମ୍ବା 3 ଥର ଯେଉଁଠିକିନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଣି 4 କର ଯାକ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ହେଉ କି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବା ପରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ତାହାକୁ। ଏହା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଜଳ ଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଆଜି ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ଏକ ଆସନ ରଖିକି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣ ଜଳ ଦେଇପାରିବେ। ନ ରଖିଲେ ବି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଜଳ ପାଦରେ ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥିବେ ସେହି ଜଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଳକୁ ନେଇକି 2 ହାତରେ ବା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନେଇ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବେ ଓ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରନ୍ତି କିପରି ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନର କାମନା ପାଇଁ ଓ କରଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଲଗାତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଓ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଭରି ମାନେ ଉଦିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହିପରି ଜପ କରି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଥର ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କରଜ ମୁକ୍ତି ଓ ଧନ ଲାଭର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଆପଣ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ହଳଦିଆ କନିଆରୀ ଫୁଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଫୁଲ, ଅଁଳାର ରସ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏହି 3ଟି ଯାକ ମିଶାଇ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଜଳ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ରବିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଜଳରେ ଢାଳିବେ ଓ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀର କାମନା ଓ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର କାମନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଓ ବିବାହର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିନା ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ ଜଳରେ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଓ ଖୁସି ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।